ਆਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। तू मेरो मेर पर्बत स्वामी ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी। अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सदही। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसाम दी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा। जुग शक्ति कियो गुबारा। तू आपे जान है सिरजनहारा। जुग शक्ति कियो गुबारा। तू आपे जान है सिरजनहारा। होर क्या को कह के आख वखाणै। तू आपे कीमत पाएंदा। ओंकार सब सृष्ट उपाई।
सब खेल तमाशा तेरी वड्याई। आपे वेख करे सब साचा, आपे भन कढ़ाएंदा। बाजीगर एक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई। सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे स्यों चित लाएंदा। बाजह बाजे धुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा। घट घट पाउण वह इक रंगी, मिल पवन सब वजाएंदा। वाजे बाजे धुन आकारा, आप बजाए बजावन हारा। घट घट पाउण बह इक रंगी, मिल पवन सब वजाएंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख ते मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्ब कला समरथ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वड भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु। अमृत के दाते सर्वंस दानी, सहबे कमाल हक हक अंदेस। गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश, गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सुवाओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जिथे आपां लड़ीवार गुरबाणी की कथा विचार श्रवण करनी है, उथे अज होले महल्ले का अखीरला दिन है। सो सारिया संगतां नूं होले महल्ले की लख लख बधाई। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने जो होला महल्ला सिख कौम का चढ़ती कला का प्रतीक, सतगुरु ने सिखां दे विच जुझारूपन पैदा करन दे लई ते सतगुरु जी ने शस्त्र विद्या का अभ्यास कराउण वास्ते
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੁਗ ਛਤਿ ਕੀਓ ਗੁਬਾਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣ ਹੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਸੋਲ੍ਹੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1061 ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1062 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵਸਤੂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸੰਸਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੁਗ ਛਤਿ ਕੀਓ ਗੁਬਾਰਾ। 36 ਯੁੱਗ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਵਰਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣ ਹੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋਂ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਰੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰੋਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀਵਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਤੁਧ ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾਹ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਗ ਜਿਨ ਹੈ ਉਪਾਇਆ ਭਾਈ, ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਭਾਈ, ਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਬੱਥ, ਕਿਨ ਕਹੀਐ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ, ਕਰਤਾ ਏਕ ਅਕਥ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਪੀਐ ਤਥ, ਮੇਰੇ ਮਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਭਾਈ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ, ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣ ਹੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਹੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੈਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10 ਜੀਅ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, 10 ਜੀਅ ਹੋਵੇ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੱਕ,
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਭਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਈਰਖਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਲ ਪਰ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਣਾ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਨ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ, ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਬਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾੜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਈਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
आनंद नहीं बनता। जे तंदुरुस्ती होवेगी तो आपां सब कुछ कर सकांगे, बाणी भी पढ़ सकांगे, आपां सेवा भी कर सकांगे, गुरु की संगत विच ही बैठ सकांगे। इस करके एक दूजे नाल ईरखा ना करो कि मेरे तो फलाना अगे लंघ गया, मैं पिछे रह गया। नहीं, ये मंगो कि सच्चे पातशाह तैं सानू तंदुरुस्ती दिती है, बस सानू नित दा नियम बख्श पातशाह, नित दा नियम बख्श। जे साडे कोल नित दा नियम होवेगा आपां चढ़दी कला विच होवांगे। जिस दिन साडा नित दा नियम खत्म हो गया उस दिन आपां ढैंदी कला विच चले जावांगे। क्योंकि मेरे गुरु कलगीधर पातशाह ने सिखाया सानू नित दा नियम निभाना। देखो गुरु नानक साहब महाराज तो लैके 10वें पातशाह तक आपां जीवन पढ़ लईए। धन गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी उत्ते बैठे ने, उबलदे देगे विच बैठे, ते सतगुरु चौंकड़ा मार के बैठे। इंज बैठे ने जिवें अमृत वेले पातशाह जी जागदे ने ते चौंकड़ा मार के नित दा नियम निभाउंदे ने। दस्सिया पातशाह ने कि एडा वड्डा दुख आ जाए, वड्डी तो वड्डी मुसीबत सिखा तेरे उत्ते आ जावे, तू नित नियम नहीं त्यागना। जे नित दा नियम निभावेगा फिर चढ़दी कला विच रवेगा। जिस दिन नित नियम टुट गया उदों ढैंदी कला वाल तू वधदा जावेगा। ते इसे तरह गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जिन्हां ने सानू सिखाया, जदों सतगुरु जी ने सतगुरु सन 1704 दे विच पातशाह जी ने आनंदपुर साहिब नूं छड्डिया, पहाड़ियां ते तुरकां ने गुरु सिर हमला कर दिता, टिड्डी दल ने, ते सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जिथे गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहब बनिया होया सरसा के किनारे ते, अज तां वो सरसा सुक्की हुई है, ते उदों एक बड़े दरिया दी नदी दी ने वगदी सी। ते सतगुरु दशमेश पिता महाराज ने अमृत वेला हो गया ते कलगीधर पातशाह प्यारे दया सिंह नूं आखण लगे, दया सिंह भुख लगी है। प्यारे दया सिंह जी समझ गए ते उस समय सतगुरु जी ने सरसा दे किनारे ते बैठ के आसा दी वार दा कीर्तन खुद कीता। देखो एक पासे जंग हो रहा, परिवार का विछोड़ा पै रहा है, साहिबजादा बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह जी वो जूझ रहे ने दुश्मन दे नाल। पता है कि कोई गोली छूकदी आवेगी सीने नूं आके बज सकती है, पर नियम निभाया पातशाह जी ने। नियम निभा के दसिया कि भाई सिखा बड़ी तो बड़ी मुसीबत होवे नित दा नियम नहीं त्यागना। होर सुनो, जदों सतगुरु जी चमकौर की गढ़ी विच पहुँचे, कलगीधर पातशाह महाराज चमकौर की गढ़ी विच पहुँचे ने ना, ते उस समय सतगुरु महाराज ने चमकौर की गढ़ी विच इतिहास दसदा कि ਸਿੰਘਾਂ नाल बैठ के शाम वेले सोदर का पाठ कीता सी। सोदर का पाठ किया जो अमृत वेला होया ते अमृत वेले सतगुरु ने नित का नियम फिर निभाना कीता सी। नित का नितनेम किया ਸਿੰਘਾਂ नाल बैठ के ते नाल सतगुरु जो नितनेम हो गया, अरदासा सोधिया। अरदासा सोधन तो बाद पातशाह जी ने फिर बचन किए कि अज समा आ गया है कि जो असी बचन कीते सी कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। पातशाह कहते अज भाई समा आ गया है। एक पासे 10 लाख फौज, एक पासे तुसी 40 हो, 2 मेरे साहिबजादे, तीजा मैं हाँ। ते सतगुरु कहते अज समा आ गया। वो समा 1.25 लाख ना कल्ले कला सिंह मेरा जूझेगा। कहते अज घबराना नहीं, अज तुहाडे परचियां दा समा है। ये शक्ति कित्थों आई है? ये शक्ति आई है नित दे नियम नाल। जो नित दा नियम निभाया, एडी वड्डी मुसीबत होने के बावजूद भी मेरे गुरु कलगीधर पातशाह नित दा नियम निभा रहे ने। ते सानू किन्ने सुख मिले ने।
अज असी मखमली बिस्तरियां 'ਚ सौंदे हाँ, मनपसंद का भोजन छकते हाँ, मनपसंद का पहनते हाँ, पर माफ़ करना गुरु सवारिओ साडी हालत अज इहो जी हो गई है। इन्ने सुख होने के बावजूद भी आपां ना शुकरे बन गए हैं, ना शुकरे। जो मर्जी हो जाओ जिंदगी च, ते कदे भी आपां नित का नियम नहीं त्यागना है। मन लगे चाहे ना, कई बारी आपां देखते हैं कई कहते कि बाबा जी साडा मन तो लगता नहीं, मन नहीं लगता, आपां नित नूं कहना छड्ड दिता। नहीं गुरु सवारिओ, मन लाउण की कोशिश करनी है, मन करके बाणी पढ़न की कोशिश करनी है। बाकी मन ना लगे उहदी मर्जी है, वो जानदा है। जिन्हें सानू सब तो वड्डी गल यह है कि जिन्ना समा जिहड़ा एक घंटा या 1.5 घंटा जिन्ना भी समा सवेरे लगता है, वो समा आपां गुरु पातशाह की याद विच कढ़ रहे हैं। आपां ये सोचना कि मन साडा नहीं लग रहा, कोई गल नहीं, मेरे गुरु का हुक्म है, गुरु का हुक्म तो मैं कमा रहा ना। तो गुरु जो आप ही कृपा करेगा अपने आप ही, तो फिर हौली हौली मन भी लगन लग पवेगा जो गुरु उत्ते भरोसा रख के बाणी पढ़ांगे। इस करके सतगुर जी इत्थे बचन करते हैं, विचार चल रही सी कि सब तो वड्डी दात है तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती आपां सतगुर ते मंगिया करिए। जे साडा शरीर तंदुरुस्त है तो सतगुर दे आपां बाणी पढ़ सिमरन कर सकांगे। तो सतगुरु महाराज इत्थे बचन करते हैं, कहते सिरजनहार परमेश्वर वाहिगुरु आप ही जानदा है, उहदियां उही जानदा है। होले महल्ले का अज अखीरला दिन है। मेरे गुरुदेव गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने आनंदपुर साहिब की धरती ते सतगुरु जी ने सिखां दे जथे तैयार किए, 2 टोलियां बनाना कीतियां। एक पहाड़ी उत्ते सतगुरु जी ने मुकाम रख दिता। होले का अर्थ है हल्ला करना, तो महल्ले का अर्थ है थां जाके मलनी, मुकाम के इत्थे जाके जिहड़ा पहला पहुँचेगा वो जित जाएगा। तो गुरु सवारिओ आनंदपुर साहिब विखे सतगुरु शस्त्र विद्या का अभ्यास कराउंदे ने। 2 टोले इस तरह आपस इकत्तर होए, युद्ध हो रहा, तो एक दूजे नाल सिंह ही आपस में मुकाबला करते हैं, जूझते हैं। तो जूझदियां होया जिहड़ा सिंह फिर पहले मुकाम उत्ते पहुँच जाता सी, पहला पहुँचता सी, उन्होंने मेरे गुरु कलगीधर पातशाह स्टेज उत्ते सददे, सिरपाऊ की बख्शिश करते, महकी पदार्थ भी देंदे ने, ते नाल सतगुरु शस्त्र दिंदे ने, थापड़ा दिंदे ने कि तू बहुत वधिया जूझे आ। तो ये सतगुरु जी ने चढ़ती कला शस्त्र विद्या का अभ्यास जे सिखां दे अंदर दृढ़ करन दे लई सतगुरु ने एक खेड रचाई गुरु सवारिओ, जो चढ़ती कल का प्रतीक है। वैसे ये जिहड़ा पहला नाम सी होली हिंदुओं का त्यौहार सी, क्यों जो पिछोकड़ जाना करिए ना सतयुग के समय, आप सारे इतिहास तो भली पत जाणू हो कि एक पासे हरनाखस उहदे घर दे विच परमात्मा ने अपना प्यारा भगत पैदा कर दिता। जिहड़ा हरनाखस कहंदा सी कि जले हरनाखस थले हरनाखस कि मेरो ही ध्यान धरो नित वासर ने भूल के और का नाम ना लीजै। वो कह रहा सी ते कहंदा मैं ही परमेश्वर है, मैनू ही जपना करो, मेरा सिमरन करना करो। तो परमेश्वर ने अपना प्यारा प्यारा भगत पैदा किया जिहड़ा कहन लगे नहीं पिता जी जले हरी थले हरी ऊबे हरी, सारियां थावां ते हरी है, सारियां थावां ते परमेश्वर दा वासा है, वो वाहिगुरु रह रहा है। इस करके उस वाहिगुरु तो बिना दूजा कोई नहीं है। इत्थों झगड़ा होया, अपने पुत्र नूं मारन दे लई बड़ियां कोशिशां कीतियां कि कदे पहाड़ी उत्तों सुट्टिया, कदे पानी विच डोबिया, उत्थों भी तर गए, कदे गुरु सवारिओ कोटकाल कोठड़ी विच बंद कर दिता घुप हनेरे विच, पर उत्थों भी बच गए। अखीर ते गुरु सवारिओ फिर परमात्मा इत्थों तक कहंदे ने होलका दी भैन सी, जित्थों होली शुरू हुई है,
ਹੋਲਕਾ ਇਸ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਭੂਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੱਦਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਸਾੜ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਲਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਚੱਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਲ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੀ। ਖੇਡ ਕੈਸੀ ਵਰਤੀ, ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਲਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਦਰ ਸੀ ਉੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਲਕਾ ਚੱਦਰ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਸੀ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਲੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਹਾ ਇਤਿਆਦਿ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਦਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਾਮ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉਹ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਸੋਈ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਭਾਈ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
फिर कहन लगे चलो कबीर जी की बाणी की व्याख्या कर दो, भगत जी की। तो सतगुरु संत जी कहन लगे कि शब्द पढ़िया, कहन लगे देखो कबीर साहबान जी कहते हैं गगन दमामा बाजियो परियो निशानै घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाडै खेत। ये सतगुर की बाणी है। तो गुरु सवारियो कहण दा भाव है कि गुरु नानक साहब महाराज ने शब्द रूपी तलवार चुकी, शब्द रूपी तलवार चुक के धन गुरु नानक देव महाराज हरद्वार की धरती ते पहुँचे। हरद्वार विखे जिहड़े सन उत्थे उस समय उत्थों दे लोग जिहड़े सी सूरज की पूजा करते, सूरज नूं पानी दे रहे सन। मेरे गुरुदेव जी ने धन गुरु नानक देव महाराज ने अपना मुख किया लਹਿੰਦੇ वाले पासे नूं ते कहण लगे ये तुसी की कर रहे हो। सतगुरु कहण लगे मेरे खेत ने करतारपुर साहिब धरती ते पानी दे रहे हैं। तो पांडे कहण लगे खेत तुहाडे इन्नी दूर पानी किवें पहुँचेगा। सतगुरु कह सूरज कितनी दूरी ते, कहते 1000 मील की दूरी ते। कहण लगे जे तुहाडा दिता होया पानी 1000 मील की दूरी ते पहुँच सकता है, मेरे खेत तो धरती ते ना पंजाब की धरती, मेरा पानी उत्थे पहुँच सकता है। तो शंका ने यह की सी, शब्द रूपी तलवार दे नाल पातशाह ने जिहड़ी उन्हां दे अंदर बुरियाई सी, भरम जाल च फसे हुए सन, उन्हां नूं कढना कीता। पर माफ़ करना गुरु नानक पातशाह सानू इहो जे कर्म कांडां तो कढ के गए ने। पर कई बारी अज भी देखिया, अज सिखां दे बच्चे ने, सिखां दा परिवार है, वो अज भी अपने कोठियां उत्ते चढ़ के सूरज नूं पानी देण दी कोशिश करते हैं। गुरु नानक पातशाह की विचारधारा भुल चुके हैं। फिर सतगुरु जगन्नाथपुरी गए ने, जो पांडे लोग गुरु सवारे आरती कर रहे हैं, तो दीवे धूप धकाया होया, बत्तियां दीवे जगे हुए हैं, इस तरह आरती कर रहे हैं। तो धन गुरु नानक देव महाराज मुस्कुराते देख देना, जो सतगुरु मुस्कुरा रहे हैं तो अगों पांडे कहन लगे तुसी आरती 'च खड़े नहीं होए, तो असी आरती करते सी, थानू देख के हसदे सी। तो धन गुरु नानक देव महाराज शब्द रूपी तलवार चुकी, कहन लगे गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। तो सही शब्द रूपी तलवार दे नाल सतगुरु ने संसार च बुराई का खात्मा किया। फिर समा आया गुरु सवारियो पंजवें गुरदेव महाराज का। पंजवें गुरदेव महाराज तत्ती तवी ते जदों भी पहला सतगुरु ने शब्द रूपी तलवार नाल समझाने की कोशिश की, जो कल्ले शब्द नाल गल नहीं बनी, फिर जदों कोई चढ़ के आ जाए अपनी स्वै रखिया दे लई, फिर तलवार चुकनी पैंदी, शस्त्र चुकना पैंदा है। पंजवें गुरदेव महाराज नूं शहीद किया गया। तत्ती तवी उत्ते बैठे असैत सीहे झल्ले, तो छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने मीरी पीरी दियां 2 तलवारां पहन लियां, 2 श्री सभा पहन लियां। फिर गुरु सवारे समा आया कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का, जो गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं दिल्ली चांदनी चौंक विखे शहीद किया गया। सतगुर ठीकर फोर दलीस सिर प्रभुर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। इधर गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहीदी हुंदी है, उधर आनंदपुर साहिब की धरती ते गुरु कलगीधर पातशाह, वो वखरी गल कि पहला तो शस्त्रधारी सी, पर ऐसा शस्त्र सतगुरु ने चुकिया तो गुरु सर उस शस्त्र के राही बहुत सा प्रतख तौर पर दुश्मनों का खात्मा किया। बदले की भावना नहीं सी, बरियाई नूं मुकाण दे लई पातशाह ने शस्त्र चुकिया है। ये नहीं किसी की, जो आम तौर पर आप संसारक युद्ध देखते हैं, सतयुग तो लैके हुण तक जिन्ने भी जंग युद्ध होए ने,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਭਜ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਏ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਸਤਰ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਥਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੜ ਸੀ ਨਾ, ਗੁੱਜਰ ਰੰਗੜ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਟਾਵਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟੇ। ਜੋ 4 ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਈਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 84 ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, 84 ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਮਰ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੰਝ ਜਿਹੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਨੰਗੀ ਡੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਨੇਊ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਤੇ ਚੁੰਝ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨੇ ਬਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਕੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਕੌਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
शास्त्रां नूं एक पलंग उत्ते सजा लैना, शास्त्रां दे अगे खलो के अरदास बेनती करनी है। जो तुहाडा मन करेगा कि मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दीदार करने ने, ते कलगीधर पातशाह महाराज कहन लगे इन्हां शास्त्रां दे विचों मेरे दीदार होणगे। इतिहास दसदा है ते माता साहिब देवा कौर जदों तक सरीरक तौर ते संसार च रहे ते उदों तक गुरु सवारियो गुरु कलगीधर पातशाह दे इसे तरीके दे नाल दर्शन दीदारे करते रहे। सो समा सीमत है, सारियां संगतां नूं दुआरा फिर होले महल्ले दी शुभ दिहाड़े दी लख लख बधाई। ते साडे ये दिन दिहाड़े मनाए हुए तां सफले ने जे आपां गुरु कलगीधर पातशाह वल्लों पाए हुए पूरने ते चलीए, खंडे बाटे दा अमृत छकीए, गुरु के पुत्रां धीआं बणीए, साबत सूरत होईए, सोहणियां दस्तारां सीस उत्ते सजाइए, दाड़े प्रकाश करिए, फिर गुरु सवारे गुरु कलगीधर पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सानूं खुशियां नसीब होणगीਆਂ। होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। शब्द दी विचार आपां कल वाले दीवाना विच करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा।